السلام علیکم معزز طلبہ۔ عید الفطر کی فن و روایت کے پہلے لیکچر میں ہم نے فرنگی عطیہ کا فنی جائزہ اور اس کی خصوصیات کا مطالعہ کیا، جس کے 3 لیکچرز آپ سے شیئر کیے جا چکے ہیں۔ اردو لغت نویسی فن و روایت کے کورس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع اردو لغت کے پہلے دور کی دوسری اہم لغت امیر اللغات کا فن اور اس کی خصوصیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ معزز طلبہ، اس لغت کے مؤلف مشہور اردو شاعر امیر منائی تھے، جنہوں نے ایک انگریز سر الفرائڈ کی خواہش پر اور والی رامپور نواب کلب علی خان کے حکم سے آنکھ اور زوئے مضبوطہ کے الفاظ و مرکبات کا نمونہ مرتب کیا۔ یہ نمونہ 1886 میں نمونہ امیر اللغات کے نام سے رامپور ہی کے مطبع تاج المطابع سے شائع ہوا۔ یہ امیر اللغات لکھنے کا پہلا سبب معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کا نمونہ جنہوں نے اکٹھا کیا کہ دل میں یہ خواہش جو پہلے سے ہی موجود تھی کہ میں ایک ایسی لغت تیار کروں جس میں اردو کے تمام الفاظ شامل ہوں۔ اس کے بعد جب آپ کا یہ مطبع شائع ہوا تو 1891 میں اپنی لغت کا پہلا حصہ انہوں نے شائع کروایا۔ یہ حصہ الف ممدودہ کے الفاظ منقبات پر مشتمل تھا۔ ایک سال بعد لغت کا دوسرا حصہ یعنی 1895 عیسوی میں لغت کا تیسرا حصہ تیار ہوا، لیکن ہوا یوں کہ اس لغت کو چھپانے کے لیے آپ کے پاس سرمایہ موجود نہیں تھا۔ حکومت کی طرف سے یا سر الفرائڈ نے جو آپ کو امید دلوائی تھی وہ امید پوری نہ ہو سکی، کیونکہ نواب کلب علی خان رحلت فرما گئے اور سر الفرائڈ ہندوستان سے انگلستان واپس چلے گئے۔ تو لہٰذا امیر منائی کی زندگی میں اس لغت کے صرف 2 جلدیں مرتب ہو کر شائع ہوئی۔ اس لغت کی تیسری جلد ڈاکٹر رؤف فارغ صاحب نے 2010 میں شائع کروائی ہے۔ معزز طلبہ، جب امیر اللغات کے فن کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو درج ذیل باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ معزز طلبہ، اس لغت کے فن کا جائزہ لینے سے پہلے آپ کے سامنے یہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس لغت کے فنی جائزے کے لیے ڈاکٹر ابو محمد سہل کے پی ایچ ڈی مقالے مطالعہ امیر اور اردو لغت نویسی کا تنقیدی جائزہ ڈاکٹر مسعود ہاشمی کی کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے، اور دونوں ہی حضرات بہت مؤثر ہستی ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحقیق بہت قابل بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، لہٰذا آپ سے 2 باتیں یہاں پر شیئر کی جائیں گی، وہ انہی 2 کتابوں سے ان کا حوالہ موجود ہے۔ معزز طلبہ، امیر منائی کو اردو لغت کے باروں میں یہ اولت حاصل ہے کہ انہوں نے عوام کی رائے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے نمونہ الفاظ کا اشتہار شائع کیا، جس میں عوام الناس کو سبق تعلیق بتاتے ہوئے ان سے کارآمد مشورے دینے کی درخواست کی گئی۔ اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں، میں نے قصد کیا کہ معزز زبان دانوں کی ایک کمیٹی جمع کر کے ایک ایسا عمدہ لغت تیار کیا جائے جو کھری کھری بول چال کے واسطے کسوٹی ہو۔ معزز طلبہ، امیر منائی اردو کی پہلی عام بول چال اور فہم کی زبان کی لغت دوسری محققین کی رائے کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیار کرنا چاہتے تھے۔ معزز طلبہ، سبق تعلیم ایک لمبا موضوع ہے، یہاں پر اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ لیکچر بہت طوال اختیار کر جائے گا، لہٰذا اس موضوع کو یہیں چھوڑتے ہوئے ہم لغت کے فنی جائزے پر آتے ہیں، اور لغت کے فنی جائزہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے جو باتیں ہیں وہ ہیں کہ اس لغت کے اندازات لغت کا طریقہ کار کیا ہے، اس لغت میں شامل ادویات کی لسانی اور کی حیثیت کیا ہے، کیا اس لغت میں ماخذ کی نشاندہی کی گئی ہے، کیا اس لغت میں انداز کی قواعد نوعیت کی وضاحت کی گئی ہے، اور امیر منائی نے معنی وضاحت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں لغت کا مجموعی جائزہ لیا جائے گا۔ اندازات لغت کے حوالے ضمن میں انہوں نے حروف تہجی آخری حرف تک بالکل انگریزی لغات کے مطابق رکھی ہے۔
इस लुगत की एक खसूसियत ये भी है कि भाषा और संस्कृत के उम्दा अल्फाज और मुहावरात जिन्हें मुताखरीन ने हल्के और ओछे समझकर छोड़ दिया था, इनको भी अमीर बेनाई ने अपनी लुगत में शामिल कर लिया है। जो अल्फाज तरकीब की रूह से गलत हैं मगर बोलचाल में कसरत से आ गए हैं, और बाज़ असातिज़ा ने उन्हीं तरकीबों के अतबार से अपनी शायरी में भी उनको इस्तेमाल किया है, और ज़ुबान को उनका तर्क करना अब दुश्वार मालूम होता है। जैसे एक तरकीब है समझदार, अब इंसान जो समझदार कहना, ये तरकीब यानी ज़ुबान को भी मुश्किल नहीं लगती या ऐसा महसूस नहीं होता कि यह तरकीब गलत हो सकती है, मगर अमीर बेनाई की तरकीब ये कहती है कि समझदार लफ्ज़ की जो तरकीब बनाई गई कि समझ और फारसी के लफ्ज़ दाल को मिलाकर, ये तरकीब गलत है। तो अमीर बेनाई की लुगत की खासियत ये भी है कि ऐसी तरकीबात की लिसानी तहकीक करते हुए उन्होंने लुगत में अपनी राय भी लिखी है। अरबी और फारसी के ऐसे अल्फाज को भी शामिल इंदराज किया गया है जो आम बोलचाल में तो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन नज्म व नस्ल में उनका इस्तेमाल मौजूद है। तो अंदाजात लुगत के अतबार से हम देखते हैं कि इस लुगत में काफ़ी मवाद ऐसा है जो कि फिरंगी आसिया में मौजूद नहीं था। इसके बाद जब अमीरुल लुगात की लिसानी अरबी हैसियत को परखा जाता है, तो मौजूद तलबा हमारे सामने ये बात आती है कि ये लुगत अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूदा एक जामिया लुगत होने के साथ साथ कामूस यानी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत भी रखती है। लुगत में दहली जुबान के तकरीबन तमाम मुफर्रदात, मुरक्कबात, जुमले, ज़रबुल अमसाल, मशहूर मक़ूले, मुहावरे, इस्तिलाहें, शान मिसल, किनायात, सिफ़ात, तशबीहात, इस्तिआरे, शौरा की ख़ास मुस्तामलात, मुस्तलहात, कानून, कचहरी और अहल दफ्तर की ख़ास मुहावरात, पेशे वालों की इस्तिलाहें, फुकरा की सदाएँ, आज़ादों की बोली ठोली, औरतों की ज़ुबान, जो जहली की ख़ास बेगमाती ज़ुबान, उनके टोटके, शादी ब्याह की रस्में, खास कस्में, दुआएं, तबज़ात, फिक्रे, लोरियाँ, आम खेल, शादी और गमी की रस्में, त्यौहार, कुतुब मजहबी की जरूरी दरकार आमद इस्लाहें, मशहूर शौरा के मुख्तसर हालात और दीगर अहम मामलात को शामिल लुगत करते हुए इस लुगत की अदबी और लिसानी हैसियत मुसल्लम की है। माखज़ की निशानदेही के हवाले से मौजूद तलबा डॉक्टर मसूद हाशमी ने अपनी किताब उर्दू लुगत तमीज़ीरा तनकीदी जायजा सफ़ा नंबर 90 में आप रकम तजार हैं कि अमीर मौलिफीन यानी उस दौर के जो मौलिफीन थे उनके सामने क्या पेश नज़र था जिसकी वजह से उन्होंने उर्दू लुगत में रख थी। तो आपका ख्याल है कि इन मौलिफीन ने लुगात का असल मकसद अंदाजात की लुग़वी या लिसानी असल बताने के बजाय इनकी लिसानी हैसियत की निशानदही करना था, जैसा कि इन लुगात के मकसद तालीफ के मुताले से भी अंदाजा हो जाता है। इन लोगों की लुगत नवीसी का असल मकसद लुगत तैयार करने और इसे जदीद लुगत नवीसी से अहम करने के बजाय जुबान की हिफाजत और तस्हीह करना था। चुनाचे इन लुगात में कदम कदम पर इशारा कर दिया गया है कि कौन सा लफ्ज़ असल जुबान और उर्दू में किस नौयत में मुस्तामिल मिलता है, वो अपनी असल हालत में है या कि उर्दू में आने के बाद उसमें कुछ तब्दीली हो गई है। मौजूद तलबा अमीर बेनाई की लुगत का जब मुताला किया जाता है तो अमीर बेनाई ने न सिर्फ असल की निशानदेही की है बल्कि कदीम, मतलूब और फसीह जुबान के फ़र्क को भी वाज़ेह किया है। हर लफ्ज़ के असल मौक़िफ़ की निशानदेही बामायने की गई है। इसके बाद अगर अंदाजात की कवायद नौयत और मानी वजाहत को देखा जाए तो मौजूद तलबा अमीर बेनाई ने हर लफ्ज़ की कवायदी नौयत को वाज़ेह करते हुए लुगात के हकीकी और मजाजी मायने, उनका महल इस्तेमाल, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज, तस्कीर व तानीस और इख्तिलाफ की सूरत में अमीर बेनाई ने अपनी राय भी पेश की है। लफ्ज़ के वाहिद जमा की हालत में लुगात के मायने और महल इस्तेमाल का फ़र्क, लफ्ज़ की तहकीक करते हुए अंदाज का इश्तिकाक और मादा भी बयान किया है। मानवी वजाहत करते हुए अक्सर अंदाज को अशार की सूरत में फिक्रों या जुमलों के जरिए से उसकी अंदाज की मानवी वजाहत की गई है।
معزز طلبہ، یہاں یہ بیان کرنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ امیر منائی نے تشریحات و استعارات کو حد سے زیادہ شامل لغت کیا ہے۔ پہلے حصے میں ان کی تعداد زیادہ ہے، پھر جب آپ کو اس کا ادراک اور احساس ہوا تو دوسرے حصے میں اس میں کمی کی گئی ہے۔ معزز طلبہ، یہ امیر اللغات کا فنی جائزہ تھا۔ اس کا مجموعی جائزہ اگلے لیکچر میں لیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔